चैनल पंजाबी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम फ्रंट लाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाज़र हाँ अज के कुछ मुद्दे अज दी कुछ गल्लां बातां जिन्हां दे उत्ते कैनेडा दे विच गलबात हुंदी रही है तुहाडे नाल सांझे करन दे लई 8-10 मुद्दे तुहाडे नाल अज सांझे करने आ। कुछ खबरां ने उन्हां दे विचों एक तां चिलाबैक दे विच पुलिस 3 निआणिआं दी भाल कर रही बच्चों की, वो की मामला वो तुहानूं दस्सांगे। फैमिली डॉक्टरां बारे असीं बहुत वारी गलबात कर चुके हैं, बहुत वारी रौला पा चुके हैं, बार बार गल कर चुके हैं, पर समस्या उत्थे दी उत्थे खड़ी है। तो हुण हाल ये हो गया कि एक बंदे ने $5000 का नाम रखा भी कोई मैनू फैमिली डॉक्टर लभ के दे दिओ, मैं $5000 दूंगा। लभ के दे सकते हो तो तुसीं भी $5000 लै लो। लग्जरी टैक्स अज तो शुरू हो गया, महंगियां कारां दे उत्ते, महंगे जहाज़ां दे उत्ते की है तुहानूं टैक्स लगना कि नहीं, ये बारे गलबात करांगे। डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग आपां बहुत वारी गलबात करते हैं, कल भी गलबात की सी। इस वेले ICBC BC दे विच कंपेन चला रही है। एक खास किस्म का व्यक्ति नूं फड़िया गया इस मामले दे विच, वो खबर तुहाडे नाल सांझी करांगे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिता अल्बर्टा वासियों के लिए, जिथे उन्होंने नाल जिहड़ा एक हादसा वापरिया सी, वो साझा करांगे। कैलगरी दे विच एक कार चोरी का मामला सामने आया, उहदे बारे गलबात करांगे। मारखम फूड पॉइजनिंग के मामले दे विच एक अपडेट आई है। एक रेस्टोरेंट के विचों खाना खाने तो बाद लोग बीमार हो गए सी, उहदे बारे एक अपडेट आ वो तुहाडे नाल सांझी करनी है। गूगल रिव्यू का एक केस जिहड़ा चलिया तो उहदे विच व्यक्ति नूं गलत गूगल रिव्यू देण दे उत्ते जुर्माना लाया गया। गूगल रिव्यू की हुंदे आ, की जुर्माना आ, ये भी गलबात तुहाडे नाल सांझी करनी है। कैनेडा दे विच खतरनाक रसायन कुछ उन्हां दा मामला सामने आया, वो तुहाडे नाल सांझा करांगे। बसां दी हड़ताल हो सकदी है कलोने दे विच, वो गलबात भी तुहाडे नाल आपां सांझी करनी है अज दे इस प्रोग्राम विच। पहली गलबात एक चिलाबैक तो खबर। चिलाबैक तो ਜਿਹੜੇ पुलिस वाले ने उन्होंने लोगों की मदद की मांग की है कि कोई साडी मदद करो। 3 बच्चे आ जिन्होंने वो लभ रहे आ, पोर्टेज पार्क दे विच खेड रहे सी, बीते शुक्रवार की गल आ। 3 बच्चे खेडते सी, शाम नूं 7:30 बजे एक पुलिस नूं कॉल आउंदी आ कि एक बंदा जिहड़ा 2 मुंडियां नूं डरा रहा, असॉल्ट कर रहा है, धमका रहा है, उन्हां दे नाल गलत कर रहा है, भी उन्होंने उन्हां 2 बच्चों नूं बचाउण दे लई पुलिस नूं एक कॉल जांदी आ शुक्रवार 7:30 बजे। एक कुड़ी जिहड़ी यंग गर्ल आ वो ये कॉल करती है, वो देखती है कि 2 बच्चों नूं कोई एक व्यक्ति जिहड़ा धमका रहा, डरा रहा है, वो ये देख के उत्थों दौड़ जाती है। दौड़ के एक नेड़े दे पार्क के नेड़े घर च जाती है, घर च जाके 911 कॉल कर दिंदी है चिलाबैक दे विच। ते उत्थे जाके कहिंदी भी आ समस्या है, उत्थे RCMP आ जाती है। जदों RCMP पहुँचती है तो उत्थे एक 21 साल का व्यक्ति हैगा आ, जिहड़ी उहने दस्सिया सी भी ये बंदा इदां इदां करके बच्चों नूं धमका रहा, पर ना उत्थे बच्चे है ते ना उत्थे कुड़ी है। पुलिस नूं मदद मंग रही है लोगों तो भी सानूं बच्चे ते कुड़ी बारे दस्सिया जावे भी कित्थे आ। RCMP ने बहुत सिफत की है इस गल की कि उस बच्ची ने हिम्मत की, ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ गलत काम हो रहा सी उन्होंने रोकण के लिए उन्हें आके नेड़े के घर दे विच गई, घर दे विच आके उन्हें फोन किया पुलिस नूं, पुलिस उत्थे आई, वो व्यक्ति नूं फड़ लिया गया। पर जिहड़ी परिस्थितियां दी विडंबना ये बन गई कि जिन्हां बच्चों नूं धमका रही सी, जिहड़ी बच्ची फोन कर रही है, वो 3 दा नहीं पुलिस नूं पता लग रहा। हुण उहदे लई वो चाहुंदे आ कि किसी न किसी तरह इन्हां नूं आइडेंटिफाई किया जाए। तो पिछले शुक्रवार पोर्टेज पार्क चिलाबैक की ये घटना आ। शाम नूं वो कुड़ी जिहड़ी दौड़ी सी मदद दे लई, तो हुण इन्वैसटीगेशन के लिए भी उन्हें कीता की आ, ये सारे कुछ के लिए उन्होंने बच्चों का सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही दस सकते हैं कि किहड़े क्रिमिनल चार्ज ये उत्ते लगने। क्योंकि जो उन्होंने दसना भी जो कुछ इस 21 साल व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया इन्हें किया आ, उही चार्जिज उन्होंने उत्ते लगने आ। पुलिस कहिंदी आ कि जिहड़ा ये लड़के सीगे ये 10 साल के 8 तो 10 साल के नेड़े तेड़े इन्हां दी उमर आ, तो उन्होंने कोल स्केट बोर्ड भी सीगा पॉसीबली, तो एक स्कूटर सीगा, तो वो उत्थों उधर नूं जिहड़ा मैंजी स्ट्रीट आ उधर नूं चले गए आ। तो कुड़ी दसदे आ कि 8 साल इहदी उमर जिहड़ी सीगी कुड़ी दी। सो 8 तो 10 साल दे विचकार 2 मुंडे ते एक कुड़ी 8 साल दी, ये तिन्नां दी भाल पुलिस कर रही है। किसी दे बच्चे होण जिन्हां ने घर जाके दस्सिया होवे भी इस तरह उन्हां नूं असॉल्ट किया गया जां थ्रैट किया गया, तो फिर उन्होंने 911 कॉल की है, तो पुलिस की मदद हो सकती है। सो पेरेंट्स नूं दस्सिया जा रहा कि सेफ्टी टिप्स भी उन्होंने दित्तियां जा रही कि उन्होंने चंगी गल है कि औखे वेले जिहड़ा पुलिस की मदद करने के लिए कुड़ी हिम्मत करके नेड़े के घर के चले गई। उन्होंने जिहड़ा फड़िया सी बंदा 21 सालों का उन्होंने छड्ड दिता बाद पुलिस ने। इन्वैसटीगेशन पेंडिंग। RCMP कहिंदी कि यह कोई इदा रिलेटेड नहीं लगता कि कोई सस्पीशियस एक्टिविटी जां जिहड़ी सीडर क्रीक ड्राइव के विच होई सी उहदे नाल इहदा कोई संबंध होऊगा, पर वो कहिंदे सानूं चिलाबैक RCMP नूं 604 792 4611 इस नंबर के उत्ते कॉल जरूर करो। मामला जो थोड़ा जहा गंभीर आ, बच्चों की इनवॉल्वमेंट आ, इस करके पता लगना बहुत जरूरी है। किसी के बच्चे सीगे जिन्हां दे नाल ये कुछ होया, वो भी पुलिस नूं दस सकदे ताकि इन्वैसटीगेशन पूरी हो सके, अगे वो पता लग सके भी इस बच्चे ने की कीता आ ते उहदे नाल फिर अगे कार्रवाई
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਐਡ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ $5000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਨਾਮ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ $5000 ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ $5000 ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ $5000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਟੈਰੀਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, 55 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ CPT2 ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਕੋਈ। ਉਹ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸਲ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ। ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਜੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾੜਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੈਂਪਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਗਨੈਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਲ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਵੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਦਿਓ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਪਾਤੀ ਤੇ ਨਾਲ $5000 ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਂਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ 118 ਮਿਲੀਅਨ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੱਟ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਖਮ ਵੱਡਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਖਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੈਂਡੇਡ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ $118 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਤੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ US ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਫੋਰਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, 2017 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਭਾਵ ਡਾਕਟਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਐਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪਈ ਆ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ $5000 ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ $5000 ਦਾ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ 2 ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਲੱਭ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪਰਿੰਗ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਨੇ $1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਰਟਨ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਬੋਟਸ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ $2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। RVs ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਆ, ਵਾਰਨ ਬੱਫੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬਿਲੀਅਨਰ ਬੈਠੇ। ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ $1 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। 10% ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ 20% ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਜੇ $1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਹ CRA ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਟੈਕਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਸ਼ 911 ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ $1 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ $1.5 ਲੱਖ ਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ। 2 ਤਰੀਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ $1 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ $50,000 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, $1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਦੇ ਉੱਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ $1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੋਇਲ ਰਾਇਸ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਆ $5 ਲੱਖ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ $50,000 ਬਣੂਗਾ 10%, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ $50,000 ਬਣੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ 10%, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ $1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 20% ਦੇ ਦਿਓ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਆ, $1 ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ $80,000 ਬਣੂਗਾ। ਸੋ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ 10% $50,000 ਦੇ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ 10% 15,000 ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਪਰਲੇ 50,000 ਦੇ ਉੱਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 10,000 ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ $10,000 20% ਦੇ ਦੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੱਖ ਤੱਕ ਛੋਟ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬੋਟ ਜਾਂ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਆ, ਸੋ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਚ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ 20% ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਰਲਾ ਕੇ 10% ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟਾਇਰਸ ਦੀ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਲਵਾਉਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ $1,00,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਮੂਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ 163 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰ ਈਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10% ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ RV ਵੈਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਬੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ RV ਵੈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ICBC ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਥ ਲੌਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ICBC ਨੇ ਫਿਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਿਸਟਰੈਕਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਫੋਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਊਂਟਡ ਆ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋਲਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਆ ਫੋਨ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਟ ਚਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਉੱਚੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪ ਹੋਲਡਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆ, ਥੱਲੇ ਫੋਨ ਉੱਦਾਂ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਸਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਤੇ ਔਨਕਮਿੰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਹੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਸ ਔਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। 3 ਫੋਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੈਪਟਾਪ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਦੀਆਂ 3 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ $368 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ $368 ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਿਆ। ਇਸਪੋਸ ਸਰਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ICBC ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ 3 ਫੋਨ ਤੇ 1 ਲੈਪਟਾਪ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਲੀਵੇਟਰ 'ਚ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਮੇਰਾ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਇੰਡ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੀਸੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੀਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦਾਰ ਆ, ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਆ। ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡਲ ਹੁੰਦਾ ਕਲੱਚ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡੌਗ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਮਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ 2022 GLI ਫੌਕਸਵੈਗਨ ਸਿਡਾਨ ਕਾਰ ਸੀ, 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ 8:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕ੍ਰਿੰਸਟਨ 7-11 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਕੁਛ ਸਨੈਕਸ ਲੈਣ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੌਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ 7-11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 911 ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੌਗ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਕ ਲੀਸ਼ ਉਹਦੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਲੈਮਨ ਉਹਦਾ ਡੌਗ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੰਕ ਕਾਲਰ ਆ ਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਗਰਾਜ ਦਾ ਡੋਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਗਰਾਜ ਡੋਰ ਦਾ ਓਪਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਗਰਾਜ ਡੋਰ ਕੀ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵਾਲਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਡੌਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਬੋਸਟਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੱਗ ਮਿਕਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡੌਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀਰਫੁੱਟ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪੈਟਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇजेस ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਡੌਗ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਟਨੇਰੀਅਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੱਭਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡੌਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੈਮਨ ਡੌਗ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਾਰਕਮ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਿਸਟਰ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੈਂਫੇਰੀਆ ਗੈਲੰਗਾ ਪਾਊਡਰ ਆ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਿਸਟਰ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਰੈਡਿਕਸ ਅਕਾਉਂਟੀ ਕੁਜ਼ੈਂਫੀ, ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰੜਾ, ਸ਼ੁਗੰਧਾ, ਬਹੇੜਾ, ਸੁੰਡ, ਜਵੈਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਸਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਰਿਟੇਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦੀ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਕਨ ਡਿਸ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਲਾਈਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਸੀਂ ਬਚੇ ਉਹ, ਤੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕੋਨਾਈਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਂਕ ਸ਼ੂਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਾਰਕਮ ontario ਦੇ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, 5 ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਚੋਂ 5 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਆਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਨੁਕਸਾ ਫਲਾਣਾ ਆ ਫਲਾਣਾ ਆ। ਲੋਕ ਜੈਨੂਇਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ
ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣਾ ਨੁਕਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੋਰ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਯੈਲਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਫਰਾਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਕਿ $90,000 ਤੂੰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਆ। ਲੌਂਗ ਹਾਊਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਸੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੂ ਕੀਤਾ ਟੇਲਰ ਗੈਂਥਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ $6,75,000 ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ 2017 ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਆ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਵੀ ਗਲਤ ਇਨਵੋਇਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਉਹੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਹਟਾ ਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਫਰਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿੰਥਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ $90,000 ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਇਨਵੋਇਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਵੇਅਰ ਤੇ ਡੋਂਟ ਟਰਸਟ ਦੈਮ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮਲੌਕ ਸੌਫਟਸ ਦਾ ਤੇ ਸੀਡਰ ਸਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ $7500। ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ $14,428 ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਵਿਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ $90,000 ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਵਿਊ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਟਲਸ, ਵਾਟਰ ਬੋਟਲਸ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, BPA ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੁਛ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ ਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ।
उस कैमिकल की एक लिमिट आ कि कैमिकल खतरनाक आ पर इस हद तक होऊगा तो ये ठीक आ। वो लिमिट कहिंदे उहदे तो ज़्यादा आ। जिहड़ी आउटर रिंग आ स्टीरियो हैडफोन आपां वरतदे आ म्यूजिक सुणन दे लई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 24 ਗੁਣਾ ज़्यादा लीगल लिमिट तो ज़्यादा लैड पाया गया आ। मैं तो इस तरह ही 5 गुणा ज़्यादा जिहड़ा कैडमीयम आ वो पाया जाता। ये दो कैमिकल ने, लैड आपां जाणदे आ सारे, तो इस तरह कैडमीयम ये उहदे तो किते ज़्यादा पाया गया। ये जिहड़े ਉਹਦੇ अंदर 170 गुणा जिहड़ा ज़्यादा जिन्ना सेफ समझिया जाता उस तो ज़्यादा ये कैमिकल ਉਹਦੇ अंदर दसदे आ कि पाए जाते हैं। सो एक ईयरबड स्टाइल हैडफोन आउंदे आ, उन्हां दे विच कहिंदे 3000 गुणा ज़्यादा ये चीज़ पाई गई है जिन्नी होनी चाहिए। ਉਹਦੇ तो 3000 टाइम्स मोर ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पाए गए आ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ एनवायरमेंटल कैनेडा आ वो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ कर ਰਿਹਾ टॉक्सिक ਜਿਹੜੇ मटीरीअल्स ने उन्होंने किद्दां हटाया जा सकता, और बहुते बच्चे यूज़ करते हैं इन्हां दे विच। ते जे किते वो टुट जाए तो उहदे विच जिहड़ा फिर लैड हुंदा वो जिहड़ा बहुत खतरनाक हुंदा, जे किसी दे अंदर चले जाए तो पॉइजन कर दिंदा, जहरीला हुंदा आ। ते जिहड़ा ये फिर हटदा नहीं और कोगनेटिव बंदे की सेहत के उत्ते सीधा इहदा असर पैण लग जांदा जेकर उहदे नाल डैमेज हो जाए। बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां ये बंद किया गया सी, गैसोलीन फूड कैनस के उत्तों जां पेंट्स के उत्तों। कैडमीयम आम तौर के उत्ते बैटरीज़ के विच हुंदा, जिहड़ियां कोटिंग्स आ प्लास्टिक स्टैबलाइजर दियां उन्होंने कार्सीनोजैनिक दसदे आ, उहदे नाल कहिंदे कैंसर हो जाता है। ये हैडफोन्स ते होर सारा कुछ ही इहदे विच कैमिकल्स पाए जा रहे आ, इन्हां दे उत्ते काम कीता जा रहा। एनवायरमेंट कैनेडा देख रहा। BPA एक होर प्रोडक्ट आ आम तौर के उत्ते जिहड़ा पाया जाता प्लास्टिक दे विच, उहनूं प्लास्टिक नूं सख्त करन दे लई, हार्ड करन दे लई, ये भी कहिंदे बहुत टॉक्सिक आ। ये भी बहुत सारियां कैनेडा दियां वरतों कीतियां जाण वालीआं चीज़ां दे विच जिन्नी अमाउंट कही जाती है उहदे तो ज़्यादा पाया जा रहा। और ओबवियसली ये नाल जदों ये मात्रा अपनी मिथी मात्रा तो ज़्यादा हुंदी है तो कैंसर ते होर जिहड़ियां जिन्नियां भयानक बीमारियां आ ये भी लोकां नूं ज़्यादा लगदियां। अगली खबर जिहड़ी कलोना तो आ, कलोना दे विच ते दे आले दुआले थावां दे उत्ते समस्या आ सकदी आ। बस सर्विस जिहड़ी है पब्लिक ट्रांजिट वर्कर लीगल पोजीशन दे विच आ स्ट्राइक ते जाण दे लई। अज वीरवार बाद दोपहर तो बाद मैंबर जिहड़े बहुत सारे ने अमलगामेटेड ट्रांजिट यूनीयन दे ATU लोकल 1722 जिहड़े रिप्रजेंट करते आ रीजनल ट्रांजिट ऑपरेटर्स नूं, ऑफिस स्टाफ नूं ते जिहड़े मेनटेन परसनल ने, वो जॉब एक्शन शुरू कर सकते हैं। नोटिस इशू किया गया BC लेबर रिलेशनस नूं सोमवार नूं। कलोना ट्रांजिट सिस्टम दे विच 29 बस रूट आ ते नेड़े तेड़े ओकनागन दे विच कलोना, वैस्ट कलोना ते वैस्ट बैंक, फर्स्ट नेशन, लेक काउंटी, वर्नन, पीचलैंड ते पंटिंगटन, इन्हां थावां दे उत्ते जिहड़ी बस सर्विस आ उहदे उत्ते सीधा सीधा असर हो सकदा। एक पूरे दा पूरा रीजनल नैटवर्क आ जिहड़ा रेजिडेंशियल एरिया कलोना दे विच ते उत्थे कैंपस ते यूनीवर्सिटी ऑफ BC भी उत्थे, ओकनागन कॉलेज भी आ, इन्हां रूट्स के उत्ते वड्डा असर पै सकदा जे ये ATU लोकल 1722 वाले स्ट्राइक के उत्ते चले जाते आ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੇਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। यूनियन ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰ ਪੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਲਗਾਮੇਟਡ ਟਰਾਂਸਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕਲ 132 ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੋਟਿਸ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 134 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕਲ 132 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਮਕੈਨਿਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ।
ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।